See, yesterday we have discussed about important theories and introduction of pericyclic reaction. In the first lecture, we have seen the characteristic of pericyclic reaction, how many types of pericyclic reactions are there. Okay, so all these things we have discussed in the last lecture. Now today we are going to discuss theoretical part of pericyclic reaction, especially theoretical part of pericyclic reaction. How pericyclic reaction become, you can understand using different theories. Different scientists has proposed the theories. So among them, the important theories are: first one is FMO approach, that is frontier flux molecular orbital theory. Second one is Dewars approach. Third one is, after FMO Dewars approach, then third important theory is perturbation molecular orbital theory, PMO approach. ये Dewars approach में जावी जैसे PMO perturbation molecular. But third one is Hoffman, Woodward-Hoffman correlation diagram. So any molecular, any C reaction which is take place, only molecular orbital can take part in the reaction. कोई पण reaction થતું હોય તો એમાં molecular orbital involved થતું, especially selected molecular orbital can take part in the reaction. તો આપણે first frontier molecular orbital કોને કહેવાય જોઈ લઈએ. આ frontier molecular orbital છે જ reaction માં ભાગ લે. So frontier molecular orbital can take part in reaction. Frontier molecular orbital can take part in the reaction. That is HOMO and LUMO, highest occupied and lowest unoccupied. For example, ethene molecule जो involve થતો હોય reaction में pi system ethene. So ethene નો structure છે CH2 double bond CH2. It's a 2 pi electron system. આમાં pi center કેટલા છે? How many pi center are there? So pi center are 2. આ બંને atom pi center કહેવાય, જ્યાં pi electron circulate થતા હોય. So there are 2 pi center. So you can have a 2 different level. One is bonding level, another is anti-bonding. હવે આપણે આમાં વાત કરશું node અને anti-node ની. Node કોને કહેવાય? Node એટલે ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના 0 હોય, that is node, અને anti-nodes એટલે ઇલેક્ટ્રોન મળવાની possibility. નોડ ડ્રો કરવો હોય જો ડાયાગ્રામેટિકલી તો આ રીતે સમજવાનું કે જો આ રીતે અહીંયા ઉપરનો પાર્ટ પ્લસ હોય, નીચેનો પાર્ટ માઇનસ હોય, અથવા ઉપરનો પાર્ટ શેડેડ હોય અને નીચેનો પાર્ટ અનશેડેડ હોય. સેકન્ડ એટમ પરની જે ઓર્બિટલ છે ત્યાં નીચેનો પાર્ટ શેડેડ છે અને ઉપરનો અનશેડેડ છે. તો આ રીતે અપોઝિટ પાર્ટ હોય બંને, તો અહીંયા એક નોડ છે એવું બંનેની વચ્ચે કહેવાય. પણ હું જો આમ લખું, બંને ઉપરના પાર્ટ સેમ લખું અહીંયા, so it has a 0 node. I am node no level. There is no any node. It has a 0 nodes. અહીંયા તમે node select કરી શકો નહીં. Here it is one node. એટલે node કોને કહેવાય પહેલા તમારે આ ખાસ સમજવાનું. Now for example, see ethene molecule. So ethene, again I have already told that it's a 2 pi electron system. તો એનર્જી પ્રોફાઇલ ડાયાગ્રામ તમારે ડ્રો કરવાનો. આ જે ડાયાગ્રામ તમે ડ્રો કરશો એનર્જી પ્રોફાઇલ આ રીતે, આ પોટેન્શિયલ એનર્જી એક્સિસ છે. હવે 2 પાઈ સેન્ટર હોવાથી બે લેવલ આવે. અહીંયા નોન બોન્ડિંગ લેવલ હોય, ધીસ ઇઝ એ સી નોન બોન્ડિંગ.
એની નીચે જે અહીંયા લેવલ આવે બોન્ડિંગ હોય, ઉપર એન્ટી બોન્ડિંગ હોય. બોન્ડિંગ ઓર્બિટલને હું પાઈ કહું, એન્ટી બોન્ડિંગ ઓર્બિટલને પાઈ સ્ટાર કહી દઈએ આપણે. બોન્ડિંગ ઓર્બિટલ અહીંયા બે જ એટમ છે એટલે બંને એટમને આ રીતે ડ્રો કરીએ. હવે ટોટલ નોડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સૂત્ર આ છે, આનો ઉપયોગ કરવાનો. ટોટલ નોડ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ n-1 where n is equal to number of pi center. બે pi center હોવાથી n બરાબર 2 મૂકશું એટલે ટોટલ નોડ 1 આવશે. એટલે ફર્સ્ટ ઓર્બિટલમાં હંમેશા 0 નોડ હોય, ઉપર જાવ એમ એક એક નોડ વધતું જાય. એટલે ઉપરમાં એક નોડ હશે, અહીંયા 0 નોડ છે. હવે જો 0 નોડ ડ્રો કરવો હોય તો ઉપરના બંને પોર્શન અનસેટેડ બતાવવા પડે, સરખા બતાવવા પડે, તો અહીંયા 0 નોડ કહેવાય. અને એક નોડ જો અહીંયા તમારે ડ્રો કરવો હોય તો આ પોર્શન જે છે ઉપરનો એના કરતા આ પોર્શન તમારે અહીંયા અપોઝિટ બતાવવો પડે, તો અહીંયા તમારે અહીંયા એક નોડ કહેવાય. એટલે આ રીતે નોડ્સ આવશે. હવે આપણે ખબર છે ઇથિનમાં 2 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન છે. આપણે રિએક્શન બે રીતે વિચારવાનું, એક થર્મલી અને બીજું ફોટોકેમિકલી વિચારવાનું. જ્યારે રિએક્શન થર્મલી થતું હોય ત્યારે બંને ઇલેક્ટ્રોન પાઈમાં આવે આ રીતે. અને જ્યારે રિએક્શન, આ જે ઓર્બિટલ છે ને આ ભરેલી ઓર્બિટલ કહેવાય, જેની એનર્જી આમાં બે ઓર્બિટલ છે નહીં ભરેલી, એક જ છે, એટલે એનર્જી કમ્પેર કરવાની જરૂર નથી. અધરવાઇઝ બે હોય તો આપણે એને હાઈએસ્ટ ઓક્યુપાઈડ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ કહીએ. આ ઓર્બિટલ ખાલી છે એટલે એને અનઓક્યુપાઈડ ઓર્બિટલ કહેવાય. એનર્જી ઓછી છે ખાલી ઓર્બિટલની, એક જ છે એટલે કોઈ પ્રશ્ન નથી. બાકી 3 ખાલી હોય તો 3માં જેની એનર્જી ઓછી હોય એને LUMO લોવેસ્ટ અનઓક્યુપાઈડ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ કહેવાય અને હાઈએસ્ટ ઓક્યુપાઈડ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ કહેવાય. જ્યારે પણ રિએક્શન થતું હોય ત્યારે રિએક્શનમાં એક મોલેક્યુલ છે એની HOMO ઇન્વોલ્વ થાય, એન્ડ સેકન્ડ મોલેક્યુલ્સ which gives LUMO orbital. Okay, one with HOMO and second one with LUMO, that is take part in the reaction. So this 2 orbital is called FMO, frontier molecular orbital, and only frontier molecular orbital can take part in the reaction. એક મોલેક્યુલ છે એની હાઈએસ્ટ ઓક્યુપાઈડ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ આવે, બીજા મોલેક્યુલ્સની લોએસ્ટ અનઓક્યુપાઈડ. That is called FMO orbital. But whenever reaction take place ફોટોકેમિકલમાં તમારે ઇરેડિયેશન કરવાનું છે. પાઈ ઓર્બિટલમાં જે બે ઇલેક્ટ્રોન છે એમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન જે છે એનું એક્સિટેશન કરી અને પાઈ સ્ટારમાં લઈ જવાનું છે. One electron from pi orbital gets excited to pi star by photolight. So see, this is called HOMO. આમાં LUMO છે જ નહીં, બરોબર. હવે આ જે છે ને એને LOMO કહેવાય, લોવેસ્ટ ઓક્યુપાઈડ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ. ધીસ ઇઝ હાઈએસ્ટ ઓક્યુપાઈડ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ, ધેટ ઇઝ HOMO. ઉપરની ઓર્બિટલ છે ને, એટલે ફોટોકેમિકલ રિએક્શનમાં આ ઓર્બિટલ યુઝ થાય પાઈ સ્ટાર હાઈએસ્ટ ઓક્યુપાઈડ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ તરીકે, અને થર્મલ રિએક્શનમાં આ ઓર્બિટલ યુઝ થાય હાઈએસ્ટ ઓક્યુપાઈડ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ તરીકે, પાઈ ઓર્બિટલ યુઝ થાય. આને FMO ઓર્બિટલ કહે, એટલે FMO થિયરી કહેવાય. બીજું બે પ્રકારની સિમેટ્રી હોય મોલેક્યુલમાં, મિરર પ્લેન સિમેટ્રી અને બીજું C2 એક્સિસ સિમેટ્રી અથવા CN એક્સિસ સિમેટ્રી. આ બે પ્રકારની સિમેટ્રી વાઇઝ જો ડિફરન્ટ લેવલને જો તમારે ચેક કરવા હોય તો આ રીતે ચેક કરી શકાય. આ ફર્સ્ટ લેવલ જોશો ને તો ખ્યાલ આવશે. વચ્ચે અરીસો મૂકી દેશો, ફર્સ્ટ લેવલ જે છે એમાં વચ્ચે તમે સપોઝ મિરર મૂકશો તો બંને બાજુ તમને સરખી દેખાશે. ધેટ મીન્સ ઇટ્સ અ મિરર પ્લેન સિમેટ્રી. આ જે ફર્સ્ટ લેવલ છે ધેટ ઇઝ મિરર પ્લેન સિમેટ્રિક લેવલ. સેકન્ડ લેવલમાં મિરર મૂકશો તો યુ વિલ નોટ ગેટ ધી મિરર ઇમેજ, એટલે તો પ્રતિબિંબ મળશે નહીં. આ ફર્સ્ટ લેવલ જે છે ને ઇટ્સ અ મિરર પ્લેન સિમેટ્રિક કહેવાય. એ મિરર મૂકી શકો, બંને બાજુ સરખી દેખાય છે, સો ઇટ્સ અ મિરર પ્લેન સિમેટ્રી. સેકન્ડમાં અહીંયા વચ્ચે તમે આ રીતે મિરર ન લઈ શકો, કેન નોટ ટેક મિરર લાઈક ધીસ. આ રીતે મિરર ન લઈ શકાય, સો ઇટ્સ અ એસિમેટ્રી with respect to mirror plane. What's about C2 axis? First જે છે એમાં ઉપરના બંને પાર્ટ શેડેડ છે
તો 180 એ તમે રોટેશન આપશો તો જે ઉપરનું શેડેડ પોર્શન છે ને ઇટ બીકમ ગોઝ ટુ પોઝિશન ઓફ અનશેડેડ પોર્શન અહીંયા આવી જશે જુઓ આ જે છે અને 180 રોટેશન આપશો તો આ જે પાર્ટ છે શેડેડ પાર્ટ એ અહીંયા આવશે ઓરિજિનલી અનશેડેડ ની જગ્યા આવશે 180 આમ રોટેશન આપશો તો એટલે 180 જો રોટેશન આપશો તમે તો this is gives asymmetric structure એટલે ફર્સ્ટ લેયર છે એ C2 axis asymmetric કહેવાય but what's about second જે છે એ સિમેટ્રિક છે કે એસિમેટ્રિક આ અહીંયા આવશે અનશેડેડ ની જગ્યાએ આવશે સેકન્ડ લેયર કેવું છે ચેટ બોક્સમાં લખો જે ઇટ ઇઝ સિમેટ્રિક ઓર એસિમેટ્રિક What's about second layer? It's very good. Yes. Second asymmetric છે જવાબ આપ્યો એટલે વેરી ગુડ કીધું ઇટ ઇઝ સિમેટ્રિક કોઈને 180 રોટેશન આપો શું થાય એ જે ઉપરનું પાર્ટ જે શેડેડ છે એ શેડેડ ની જગ્યાએ આવશે અનશેડેડ છે અનશેડેડ ની જગ્યાએ જો આ રીતે અહીંયા એ કહી દો આને બી કયો અહીંયા સી કયો અને આને ડી કયો હવે અહીંયા 180 આમ આજે તમે મોલિક્યુલ્સ ને આ તમારી બાજુ એક્સિસ લઈને 180 એ ફેરવો તો શું થશે અહીંયા એ આવી જશે 180 ના ખૂણે અને એની જગ્યાએ ડી આવશે એમ અહીંયા બી આવશે ને અહીંયા સી આવશે અને આની મિરર ઇમેજ લખો તમે તો એ કોની જગ્યાએ જશે આની જગ્યાએ અને બી છે એ એની જગ્યાએ આવશે એ જ રીતે અહીંયા સી અહીંયા આવશે અહીંયા બી ડી આવશે ને અહીંયા બી આવશે અને મિરર ઇમેજ કહેવાય એટલે ટૂંકમાં અહીંયા શેડેડ પોર્શનની જગ્યાએ શેડેડ જાય છે જો આ ઉપરનો પાર્ટ શેડેડ કરી દો તો પહેલા સી ધીસ ઇઝ શેડેડ તો આ શેડેડ ની જગ્યાએ શેડેડ આવે છે જો એટલે મૂળ સિમેટ્રિક સ્ટ્રક્ચર મળે છે એટલે આ સિમેટ્રી એલિમેન્ટ લઈ શકાય એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે આમાં C2 એક્સિસ પ્રેઝન્ટ છે ઇટ ઇઝ સિમેટ્રિક વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ CN એક્સિસ એસિમેટ્રિક વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ મિરર પ્લેન સેકન્ડ લેયર જે છે બીજા કોઈને નથી ખબર એક જ આન્સર આપ્યો છે What's about second? ફર્સ્ટ તો એસિમેટ્રિક છે બરોબર કદાચ તમે ફર્સ્ટ નો આન્સર લખો હશે યસ એવું બની શકે ગુડ ચલો સેકન્ડ લેયર ઇઝ સિમેટ્રિક વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ C2 axis चलो नेक्स्ट जो डायग्राम है इट इज फॉर 1,3 ब्यूटाडाइन नेक्स्ट पाई सिस्टम इज 1,3 ब्यूटाडाइन चैट बॉक्स નો ઉપયોગ કરો મેક્સિમમ તો કઈ આવશે CH2 double bond CH CH double bond CH2 it's how many pi center are there? લખો જો ચેટ બોક્સમાં ગમને કરાવે કેટલા હું કે છે કેટલા લખે how many pi center are there? બરોબર નિશા ગુડ 4 pi center very good pi centers are 4 pi electron centers are there
Okay, 4 pi center are there. Four pi centers are there. Good. હવે જો આનો ડાયાગ્રામ ડ્રો કરશો એટલે નોટ્સ કેટલા આવશે ટોટલ નોટ ત્યારે બોક્સમાં નાખો જોઈએ. ટોટલ નોટ્સ આર 4 પાઈ સેન્ટર છે તો n-1 નોટ્સ ની ફોર્મ્યુલા છે એ પ્રમાણે 4 નોટ્સ આવશે. દાદા ફોર્મ્યુલા નથી ખબર? 4 - 1 it's a 3. લેવલ 4 આવશે બટ નોટ્સ આર 3. ટોટલ નોટ્સ આર 3. તો આપણે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે તમને. If you draw its diagram, so this is a non-bonding level. Non-bonding level is something comes here. This is non-bonding level. So અહીંયા જે બે લેવલ આવશે that is bonding. એક લેવલ આપણે અહીંયા લઈએ. એક અહીંયા લઈએ. અને બે જે એન્ટી બોન્ડિંગ લેવલ આવશે અહીંયા લઈએ. બરોબર બે બોન્ડિંગ આવશે બે એટમ બોન્ડિંગ 4 એટમ છે એટલે આ રીતે 4 ઓર્બિટલ તમારે ડ્રો કરવી પડે. ફર્સ્ટ લેવલ ને psi 1 કહેવાય, સેકન્ડ ને psi 2, psi 3 and psi 4. ફર્સ્ટ માં નોટ બરાબર 0 આવે એટલે ઉપરના બધા સેટ એડ કરવા પડે તમારા રીતે. ફર્સ્ટ લેવલમાં નંબર ઓફ નોડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે ઉપરના બધા તમારા પ્રમાણે સેટ એડ કરવા પડે. સેકન્ડમાં એક નોડ છે, નોડ બનતા સુધી સેન્ટરમાં લેવાનું, જો અહીંયા એક નોડ લેવાનું. તો આ જે છે ને ઉપરનો સેટેડ આવશે. હવે અહીંયા મારે નોટ જોતો હોય તો ઉપરનો અનસેટેડ રાખવો પડે, નીચેનો લોક છે એને સેટેડ કરવો પડે. ઓપોઝિટ રહેવા જોઈએ તો અહીંયા એક નોટ ગણાય. અહીંયા ફર્સ્ટની સેકન્ડની એટમની વચ્ચે નોટની જરૂર નથી તો આના જેવું જ કન્ફિગરેશન જુઓ. ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ એટમનું કન્ફિગરેશન એક્ઝેક્ટલી સેમ થશે કારણ કે એ બે વચ્ચે નોટની જરૂર નથી. અહીંયા એક નોટ લીધો, અહીંયા નોટની જરૂર નથી એટલે સેમ કન્ફિગરેશન આ પ્રમાણે. n is equal to 2. ચાલો હવે બે નોટ જોઈએ છે તો 1 અને 2 ની વચ્ચે એક લ્યું, બીજો 3 અને 4 ની વચ્ચે આવીએ. એક નોટ અહીંયા લેવાનો તમારે 1 અને 2 ની વચ્ચે. અહીંયા નોટની જરૂર નથી એટલે આના જેવું જ કન્ફિગરેશન સેમ ટુ સેમ. અહીંયા એક નોટ જોઈએ છે એટલે આ પ્રમાણે. અને ત્યાર પછી અહીંયા જે છે 3 નોટ છે એટલે ઓલ્ટરનેટ બધા એટમને વચ્ચે એક એક નોટ લેવો પડશે. એટલે ઉપરનો પોર્શન સેટેડ, નીચેનો અનસેટેડ, સોરી નીચેનો સેટેડ આવશે, એ ઉપરનો સેટેડ. ફરી એ નોટ જોઈએ છે તો ઉપરનો સેટેડ ઓપોઝિટ લેવાનું કન્ફિગરેશન, અને નોટની જરૂર ન હોય તો સેમ કન્ફિગરેશન લેવાનું. ચાલો ફર્સ્ટ બે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ફર્સ્ટમાં આવશે, ટોટલ 4 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન છે. બે psi 2 માં આવશે અને psi 3 ને psi 4 ખાલી રહેશે. ધીસ ઇઝ એ થર્મલ અરેન્જમેન્ટ.
चलो फर्स्ट लेयर केवुं छे साई 1 जे छे एने नाम आपवुं होय तो शुं अपाय HOMO कहेवाय के HLMO हाईएस्ट ऑक्युपाइड कहेवाय के LMO कहेवाय के LUMO कहेवाय के HUMO फर्स्ट लेयर ने शुं नाम अपाय बोलो साई 1 HOMO कहेवाय हाईएस्ट एनर्जी छे साई 1 ऑक्युपाइड मोलिक्युलर ऑर्बिटल बरोबर એટલે એને OMO કહેવાય પણ હાઈએસ્ટ છે કે એનર્જી ઓછી છે આ સાઈ 1 સાઈ 2 માં વધારે એનર્જી કોની છે બંને ઓક્યુપાઇડ છે સાઈ 1 અને સાઈ 2 એટલે સાઈ 2 બરોબર છે HOMO હું તો સાઈ 1 નું પૂછું છું સાઈ 1 લેયર સાઈ 1 જે છે એનર્જી લેવલ ધેટ ઇઝ LOMO Psi 2 become HOMO, highest occupied molecular orbital. Good, Kajal, very good. Now, what's about Psi 3? એક ખાલી છે અને એની એનર્જી ઓછી છે એટલે લોવેસ્ટ એનર્જી ઓછી છે એટલે લોવેસ્ટ L લખાય અનઓક્યુપાઇડ છે એટલે LUMO અને Psi 4 it is called HUMO, highest unoccupied molecular orbital. ચાલો આ બધામાં FMO કયા બે લેવલ કહેવાય FMO ફ્રન્ટિયર મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ કઈ કહેવાય that will take part in the reaction for thermal reaction. Which one is FMO? Which two are FMO? So એક ભરેલી અને એક ખાલી જે highest occupied HOMO અને LUMO અને frontier molecular orbital કહેવાય. This is the case for thermal reaction. What's about photochemical reaction? Suppose if you having photochemical reaction, then what happens? Photochemical reaction, one of the electron from Psi 2 gets excited to Psi 3. एक इलेक्ट्रॉन છે એનું એક્સાઇટેશન થશે બરોબર આ બે વચ્ચે એનર્જી ગેપ ઓછો એટલે આમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન એક્સાઇટેશન થઈને આમાં આવે. So now this one become HOMO and આને LUMO કહેવાય. This is for photochemical reactions. Now again see here two type of symmetry is there. Mirror plane symmetry આ ઓર્બિટલ ના લોગ પિક્ચર જોઈને તમારે કહેવાનું છે બરોબર હું પેલા એ મિરર પ્લેન લખું છું પછી C2 એક્સિસ. ચાલો ફર્સ્ટ કેવું છે મિરર પ્લેન સિમેટ્રિક છે કે એસિમેટ્રિક? ફર્સ્ટ Psi 1 મિરર પ્લેન સિમેટ્રિક છે કે એસિમેટ્રિક? Good, very good. It's a symmetric. What's about second? અહીંયા મિરર મૂકી દો તો બે સરખા ભાગ પડી જશે મોલિક્યુલ્સ. Okay, first is symmetric. Good. What's about second? Asymmetric. Good. What's about third? Third layer, third. Psi 3 Bhutan. Very good, symmetric. And then fourth is asymmetric. What's about C2 axis? First layer. 3 symmetric, 4th asymmetric. Good. Very good. It's asymmetric. Talking about C2 axis, asymmetric, then
સિમેટ્રિક કારણ કે આ ઉપરના બે છે એ 180 અને નીચેના બે સરખા છે. અગેન એસિમેટ્રિક સિમેટ્રિક અપોઝિટ જ હોય. મિરર પ્લેન સિમેટ્રિક હોય એટલે C2 એક્સિસ એસિમેટ્રિક જ હોય અને C2 એક્સિસ જો સિમેટ્રિક હોય તો એ મિરર પ્લેન એસિમેટ્રિક હોય. યાદ રાખવું ખાસ. બરાબર, હંમેશા તમારે યાદ રાખવાનું જે લેયર મિરર પ્લેન સિમેટ્રિક હોય એ C2 એક્સિસ એસિમેટ્રિક હોય અને C2 એક્સિસ સિમેટ્રિક હોય એ મિરર પ્લેન એસિમેટ્રિક હોય. આ યાદ રાખવું. So this is the case with the butadiene. Now next one, allylic system. Before starting allylic system, hexatriene पहला ले लीजिए. One, 3, 5 hexatriene. चलो कितना पाई सेंटर है? Number of pi center. How many pi centers are there? 6. Good. How many total nodes? 5. Good. તો હવે જો આનો ડાયાગ્રામ તમે ડ્રો કરશો so this diagram become it is nothing but it having total 6 layer or 6 level. 3 are bonding and 3 are non-bonding. 3 are bonding and 3 are anti-bonding. આપણે ડાયાગ્રામ કરીએ. અહીંયા મિડલમાં નોન બોન્ડિંગ લેવલ લઈએ. ઇટ્સ નોન બોન્ડિંગ. One, 2, 3, 4, 5 and 6. These 3 are bonding level. Barabar, how many nodes are there in the first level? There are 0 nodes. Okay, in the first level there are 0 nodes. What's about second level? Second level having 1 node. First level having 0 nodes. Second level having 1 node. This is having 0 node. Second level having 1 node. Third level having 2 node. एक नोड इंक्रीज करवाना. Third level having 2 nodes. Fourth level having 3 nodes.
Fifth level having 4 nodes. And 5 nodes. Now, what you can do, in the first level there are 0 nodes, so you make all the upper level become shaded. Okay, see all the upper level here, see it's shaded. So it has 0 node. Second level, 1 node is there, so you can take this 1 node in the center અહીંયા. એટલે આ શેડેડ લેવું પડે ઉપરનું, તો અહીંયા નીચેનું શેડેડ લેવું પડે, તો જ એક નોડ અહીંયા બે વચ્ચે છે એવું કહેવાય. બરાબર, અપોઝિટ લેવું પડે. તો અહીંયા નોડની જરૂર નથી એટમ 1 અને 2 વચ્ચે, તો સિમિલર સ્ટ્રક્ચર. 2 અને 3 વચ્ચે જરૂર નથી, તો સિમિલર સ્ટ્રક્ચર. અહીંયા પણ નોડની જરૂર નથી એટલે સિમિલર સ્ટ્રક્ચર, અહીંયા પણ સિમિલર સ્ટ્રક્ચર. ત્યાર પછી અહીંયા ઓરિજિનલી એટમ 3 અને 4 ની વચ્ચે નોડ લીધો છે, એ એટમને તમારે છોડી દેવાનો. એના પછીના નેક્સ્ટ સેન્ટરથી થોડું દૂર જવાનું. પહેલા આપણે સેન્ટરથી શરૂઆત કરી નોડની, હવે સેન્ટરથી દૂર જાય છે. અહીંયા બે જગ્યાએ નોડ લેવા છે, બે નોડ આવશે. તો ફર્સ્ટ અને સેકન્ડની વચ્ચે નોડની જરૂર નથી એટલે સેમ ડાયાગ્રામ. સેકન્ડ અને થર્ડની વચ્ચે યુ વિલ રિક્વાયર્ડ 1 નોડ, તો અહીંયા અપોઝિટ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરો. અહીંયા પણ અપોઝિટ, સોરી અહીંયા નોડની જરૂર નથી એટલે સિમિલર ડાયાગ્રામ. અહીંયા એક નોડ જોઈએ છે તો અપોઝિટ, અહીંયા સિમિલર. પછી 3 નોડ છે તો ઓલ્ટરનેટ લઈ લ્યો, 1 અને 2 ની વચ્ચે, 3 અને 5 ની વચ્ચે, અને 5 અને 6 ની વચ્ચે. અહીંયા નોડ શેડેડ, અહીંયા શેડેડ. અહીંયા નોડની જરૂર નથી એટલે આના જેવું સ્ટ્રક્ચર. અહીંયા એક નોડ જોઈએ છે તો અપોઝિટ સ્ટ્રક્ચર આ પ્રમાણે. અહીંયા ફરી નોડની જરૂર નથી તો સેમ સ્ટ્રક્ચર, અહીંયા અપોઝિટ. 4 નોડ જોઈએ છે તો ફર્સ્ટ 2 માં સેન્ટર છોડી દો અને લાસ્ટ 2 માં સિમેટ્રિકલી નોડ લેવાના. અપોઝિટ સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરો. અહીંયા પણ અપોઝિટ સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરો એટલે એક નોડ આવી જશે. અહીંયા નોડની જરૂર નથી તો સેમ સ્ટ્રક્ચર. અહીંયા એક નોડ જોઈએ છે તો અપોઝિટ સ્ટ્રક્ચર, અહીંયા નોડ એક છે તો અપોઝિટ સ્ટ્રક્ચર. આ રીતે, સોરી અપોઝિટ લેવું પડશે સ્ટ્રક્ચર. એક નોડ જોઈએ છે તો આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એને કરતા અહીંયા અપોઝિટ લેવું પડશે. લાસ્ટમાં 5 નોડ જોઈએ છે એટલે બધા જ જે લેવલ છે ત્યાં ઓલ્ટરનેટ અહીંયા એક એક નોડ તમારે લેવું પડશે. આ રીતે this is 1, હવે જો આપણે થર્મલી રિએક્શન વિચારીએ, ટોટલ 6 બાય ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે એ ઇલેક્ટ્રોન્સ જે છે એને ફર્સ્ટ લેવલને આપણે નામ આપ્યું છે psi1, this is psi2, this is psi3, psi4, psi5 and psi6. now ફર્સ્ટ લેવલમાં બે ઇલેક્ટ્રોન આવશે, સેકન્ડમાં પણ બે હશે અને થર્ડમાં પણ બે હશે. this is called thermal reaction. એનર્જી એક્સિસ છે. 4th, 5th અને 6th આ બધા એન્ટી બોન્ડિંગ છે જે ખાલી રહેશે. these are bonding level, these are anti bonding. this is the case for thermal reaction. photochemical માં psi3 માંથી એક ઇલેક્ટ્રોન એક્સાઇટ થઈ અને psi4 માં જશે.
એટલે આ ઓર્બિટલ જે છે આને કહેવાય HOMO, highest occupied molecular orbital. This is called LUMO for thermal reaction, and these two are combinedly called FMO. એ જ રીતે આ જે ઓર્બિટલ છે એ HOMO થશે photochemical reaction માટે, and this is LUMO. This is combinedly called FMO. This is the case for photochemical reaction. What's about mirror plane symmetry? ફર્સ્ટ કેવું છે, મિરર પ્લેન સિમેટ્રિક છે કે એસિમેટ્રિક? Symmetric, good. Second, વચ્ચે મિરર મૂકેલું છે સેન્ટરમાં તો ખ્યાલ આવશે તમને, ઇટ્સ સિમેટ્રિક. સેકન્ડ એસિમેટ્રિક. Again symmetric, asymmetric, symmetric, asymmetric. What's about C2 axis? First layer is asymmetric, then symmetric, asymmetric, symmetric. આ રીતે હોય. So this is about 135 hexatriene. 135 hexatriene. hexatriene. Fourth one, allylic system now. See, allylic system is nothing but CH2 double bond CH, CH2 plus પણ હોઈ શકે તો એને કેટાયન કહેવાય, માઇનસ ચાર્જ હોઈ શકે એનાયન કહેવાય, અથવા ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન હોઈ શકે તો એલાયલિક રેડિકલ કહેવાય. હવે અહીંયા રેઝોનન્સ આમ લખી શકાતું હોવાથી પ્લસ ચાર્જ સતત ફરતો રહે છે 3 એટમ પર. અહીંયા પ્લસ ચાર્જ આવી જાય, અહીંયા ડબલ બોન્ડ આવી જાય, અને આમ ન લખવું હોય તો આને કમ્બાઇન્ડલી આમ લખાય કે આ ચાર્જ જે છે એ 3 એટમ પર ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ છે. આઈધર પ્લસ ચાર્જ હોય કે પછી એ માઇનસ ચાર્જ હોય કે પછી એ રેડિકલ હોય, ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ છે. સો એલાયલિક સિસ્ટમમાં પાઈ સેન્ટર કેટલા છે? ઇલેક્ટ્રોન બદલાઈ શકે. હું પાઈ સેન્ટર પૂછું છું. પાઈ સેન્ટર એટલે જ્યાં પાઈ ઇલેક્ટ્રોન રેઝોનન્સ દ્વારા જતા હોય એ બધા જ છે પાઈ સેન્ટર કહેવાય. How many pi center are there? 3. 3 pi center છે. જો 3 એટમ છે ને 3 pi center કહેવાય. There are 3 pi center. Number of pi centers are 3. There are 3 pi center.
એટલે આપણે જો અહીંયા નોન બોન્ડિંગ લેવલ લખીએ, ત્રણ પાઈ સેન્ટર છે, એક અહીંયા નોન બોન્ડિંગ આવશે, બે પાઈ બોન્ડ છે એટલે એક આ બોન્ડિંગ અને એક એન્ટી બોન્ડિંગ આ રીતે આવશે. સાઈ 1 સાઈ 2 અહીં નોન બોન્ડિંગ પર આવશે અને સાઈ 3 ત્રણ આઇટમ છે. ટોટલ નોટ્સ જો ગણવા હોય તો પાઈ સેન્ટર 3 છે એટલે ટોટલ નોટ્સ બીકમ 2. ફર્સ્ટમાં 0 નોટ, સેકન્ડમાં 1 નોટ, થર્ડમાં 2 નોટ. ફર્સ્ટમાં 0 નોટ્સ લેવા માટે ઉપરના બધા જ લેયર છે અને આ ડાયાગ્રામ કોમન રહેશે. એલાઇલિક કેટાયન હોય, એલાઇલિક એનાયન હોય કે એલાઇલિક ફ્રી રેડિકલ હોય, ધીસ ડાયાગ્રામ રિમેન્સ કોમન. ફક્ત ઇલેક્ટ્રોન જે અંદર એન્ટર કરવાના છે એ જ ડિફરન્ટ આવશે. ફર્સ્ટમાં ઉપરના બધા જ શેડેડ આવશે, સો ઇટ હેઝ 0 નોટ. સેકન્ડમાં એક નોટ જોઈએ છે, તમારે ખાસ યાદ રાખજો, યુ રિક્વાયર્ડ 1 નોટ, અને એ નોટ સેન્ટરમાં લેવા માટે એ એટમ પર આવશે. અને એટમ પર નોટ્સ લખવું હોય તો આપણે ઓર્બિટલને રિમૂવ કરવી પડે. હાલો બોલો, બધા થઈ ગયા? વેરી ગુડ, કઈ વાંધો નહીં, ચાલો હું મૂકી દઉં છું બરાબર ને, 100% થઈ ગયું. અહીંયા એક નોટ લેવા પડશે, જો સો ધીસ ઇઝ 1 નોટ. એ એટમ પર આવશે એટલે એ ઓર્બિટલ બતાવવાની જરૂર નથી. દેન અહીંયા બે નોટ છે એટલે ઓલ્ટરનેટ, એક અહીંયા અને એક અહીંયા, એટલે બધી જ ઓર્બિટલ આમ ઓલ્ટરનેટ બતાવો. So this is a diagram for allylic system. So 3 electrons are there. Total, cation having 2 electron, anion having 4 electron and free radical having 3 electrons. Electrons ने केवी रीते एंट्री करशो आपने पहला ये लखी है. Suppose your diagram is of cation. હું cation માટે લખું છું. This is for allylic cation. 2 pi electron. This is for thermal and photochemically. So cation में બે જ ઇલેક્ટ્રોન છે. બંને psi 1 માં આવશે, psi 2 psi 3 ખાલી રહેશે. અહીંયા 2 pi ઇલેક્ટ્રોન છે. ફોટોકેમિકલ લખશો એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન નોન બોન્ડિંગ માં જશે, excited થઈને psi 1 માંથી psi 2 માં જશે. This is a diagram for allylic cation. Next આવશે free radical. જો free radical માટે પણ બે ઓર્બિટલ બતાવવી હોય so it's a 3 pi electron system. લેના જે બે ઇલેક્ટ્રોન છે 3 pi ઇલેક્ટ્રોન છે, બે અહીંયા છે, જો એક આ ઓડ ઇલેક્ટ્રોન ગણશો આ રેઝોનન્સ માં ઇન્વોલ્વ થશે એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન પ્લસ 2 pi બોન્ડ છે, જો 3 ઇલેક્ટ્રોન છે તો આ રીતે આવશે. આ થર્મલ ની વાત થઈ. ફોટોકેમિકલ માં એક ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ psi 2 માંથી એક્સાઇટ થઈ અને psi 3 માં જશે, psi 2 ખાલી થઈ જશે બરોબર, કારણ કે psi 2 ને psi 3 વચ્ચે એનર્જી ગેપ ઓછો હોય એટલે એમાંથી જ એક્સાઇટ થઈને જાય. હવે એલાઇલિક એનાયન ની જો વાત કરીએ તો અહીંયા એનાયન માં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે, નેગેટિવ ચાર્જ છે એટલે બે આ અને બે આ, ટોટલ 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો અહીંયા બે આવશે psi 1 માં
ये SI2 માં SI3 ખાલી રહેશે R કેસ થર્મલ નો અને ફોટોકેમિકલ માં SI2 માંથી એક ઇલેક્ટ્રોન એક્સાઇટ થઈ અને SI3 માં જશે આ રીતે What's about symmetry? First layer mirror plane and C2 axis. First level बोलो जी. Mirror plane symmetric છે કે asymmetric first? Good symmetry. Second, what's about second? Okay. So this is symmetric. Second layer become asymmetric. Third layer become symmetric. C2 axis, this is asymmetric, symmetric and asymmetric. So this is for allylic system. ગઈકાલે મેં એક સ્લાઇડમાં તમને કોર્સ પણ આપ્યો હતો એ આપણો કોર્સ છે એ પ્રમાણે આઈ થિંક પેન્ટાઇલ કેટાયન કે સિસ્ટમ નહીં હોય so this is the for FMO approach. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં દિવાસ એપ્રોચ અને પર્ટર્બેશન મોલિક્યુલર એપ્રોચ છે એ પણ જોવાના છે. So thank you very much for joining in this